प्रिय बंधुगण ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने आजिर भिडियो मु जहाँ किसी भी आलोचना करी आजिर भिडियो मु जहाँ किसी भी कहि से समस्त विषय इतिहास रु बाइबल रु देखेगी प्रमाण सहित मु कहि किंतु तपी मिश्र भाया फालतू भाषण मु झाड़ी नहीं। तेरे चलतु बंधुगण आजिर विषय वस्तु को आमे माने आरंभ करिबा। विषय वस्तु क्यों विषय पर आधारित आप ऑलरेडी जानी सारी। हाँ, विषय वस्तु हूँ प्रभु जीशु ख्रीस्ट 13 वर्ष रु 30 वर्ष बयस पर्यंत से क्योंठी थे। तेरे प्रिय बंधुगण यही विषय को आलोचना करने पूर्वर मु तपी मिश्र को मु केतोटी प्रश्न मु पचारे चाहे और ये प्रश्न गुड़िक आमको साहाय्य करिवो ए वीडियो को भल भाव बुझीबा निमंते। तबे प्रथम प्रश्न होची इतिहास अनुसार बा जदि आपण इंटरनेट रे सर्च करिवे आपन को भी मिल जिवो श्री कृष्णकर जन्म 21/7/3227 बीसी रे हितला। माने 21 तारीख 7 मास आ 3227 बीसी माने बिफोर ख्राइस्ट। बीसी रो अर्थ होची बिफोर ख्राइस्ट, प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्म पूर्वर होता एवं श्रीकृष्णकर मृत्यु होता 18/2/3102 बीसी माने 18 तारीख 2 मास माने फेब्रुआरी मास 3102 बीसी बिफोर ख्राइस्ट बा बीसीई बिफोर ख्राइस्ट एरा भी कहीं कहते। तबे जन्म है 3227 बीसी, मृत्यु है 3102 बीसी। तबे प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म केबे हला? प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म जेबे हला सेबे ठारू मसीहा ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व यही सब गणना करागला। यार अर्थ होची प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मर 3102 वर्ष पूर्वर ही कृष्णकर मृत्यु हो सारी से मरी सारी। तेबे मोर प्रश्न होची जदि कृष्ण प्रभु जीशुख्रीष्टर 3102 वर्ष पूर्वर मरी सारी मृत्यु होता तेबे से भारत में किपरि कृष्ण को भक्ति करुले या मोर प्रश्न तपी मिश्र को। आउ ए प्रश्नर उत्तर मत दियो। आउ द्वितीय प्रश्न होची जीशु भारत आसीथिले बोली कौन सी ऐतिहासिक प्रमाण अच्छे कि कौन सी इतिहास बही रे लिखा अच्छे कि आ बाइबल रे भी अच्छे कि प्रभु जीशुख्रीष्ट भारत आसीथिले बोली? जदि अच्छी तेबे मते से प्रमाण मत दिखाओ क्यों इतिहास बही रे लिखा अच्छी प्रभु जीशुख्रीष्ट भारत आसीथिले। आ 3 नंबर प्रश्न होची सनातनी फिल्म रे थिबा आदिवासी ना कहीं डिबेट रे जनइल नाही। मु देखुथिले गोटे वीडियो देखुथिले डिबेट रे बसिथिले केजन लोक बसिथिले तपी मिश्र भी थिले ता सहित आमर जने ख्रीस्टान भाई मध्य सेठी थिले सेठी डिबेट होतला। आ जते बेले आदिवासी कथा पड़ला सेते बेले तपी मिश्र कहउजंती कोन कि तपी मिश्र कहउजंती जे हाँ ये सब कोरापुट रे हुए एमती कहले किंतु ए समस्त विषय काठारे घटी था माने जमी हड़प कला किए ता ना कौन तार आड्रेस कौन ता गाँ कौन आउ जार जमी हड़प करागला से आदिवासी लोकर ना कौन सेटा से जनइले नहीं। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी माने गोटे वीडियो तांकर मु देखुथिली जोठी से मते गाली देइचंती माने बहुत खराब कथार गाली देइचंती चलिबो। तपी मिश्र तुमे आमको जेते गाली देले भी चलिबो, तुमे गाली दियो शोध जहाँ करुच कर आम विरुद्ध रे जेते कहले भी आमे सही जीवो किंतु तुमे जदि जीशु विरुद्ध रे कहबो आमे सेटा केबे सहीबो नाही। तबे एठार गोटे प्रश्न मु रखुचे जदि मु तुम भगवान चरित्र विषय चरित्र विरुद्ध रे जदि किसी कहे तुमको राग लगे कि नहीं आ तुम्हें कहो आमे कहीं रागुच जदि तुम्हें
ଯଦି ଆମେ ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବୁ ତୁମେ ରାଗିବ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ତୁମେ ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେ କହିଲ, ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ତୁମେ କହିଲ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇବଲରେ ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ କିଏ ନ ରାଗିବ? ଆଉ ତୁମେ ଅନେକ କିଛି କହିଲ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲ, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି କହିଲ। ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲ, କାହିଁକି ତୁମେ ସେଇ ସାରଥୀ ବାବାକୁ ତୁମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲନି? ରାମଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ତୁଳନା କଲନି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କାହିଁକି ତୁଳନା କଲ? ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦଙ୍ଗା କିଏ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଯଦି ହେଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 13 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ବାକ୍ୟ କହିକି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବର 11 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ତପି ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେ ବାଇବଲ ପଢ଼, 100 ଥର ବି ପଢ଼ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆହେବନି, ତୁମେ କେବେ ବି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 41ରୁ 47। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 41ରୁ 47, ଏଇ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ତପି ମିଶ୍ର ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ତପି ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଘରେ ଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କାହିଁକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କାରଣ 47 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। 47 ପଦ ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 46 ଏବଂ 47। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି, 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ହଜିଯାଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। 47। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜେରୁସାଲେମରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା କି ଯେ ସେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତକୁ ଆସିବେ, ଭାରତର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତପି ମିଶ୍ର ମୋତେ ଦିଅ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନଥିଲେ ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିବେ? ତେବେ 2 ପର୍ବର 51 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବର 51 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 41ରୁ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 51 ପଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ 51 ପଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ। କାରଣ ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ।
ତେବେ ଏଠି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁରି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଠି ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁଠି ରହିଲେ? ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ, ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆଉ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। କାରଣ ଯୋସେଫ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବା ବଢ଼େଇ ଥିଲେ। ଆଉ ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଯେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି, ବରଂ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ରହିଲେ, ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ, ନିଜ ନଗରରେ ରହିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟଟା କିନ୍ତୁ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ନିଜ ନଗରରେ ସେ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ନାହିଁ, ଆରେ ଅନ୍ଧ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି 51 ପଦରେ ସେ ସେଠି ରହିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ଲଗାତାର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଲୁକ ତାର ସେହି 2 ପର୍ବ 48 ଏବଂ 49 ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 48 ଏବଂ 49 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କେଉଁମାନେ? ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କଲୁ? ଦେଖ ତୋର ବାପା ଓ ମୁଁ ଅତିଶୟ କାତର ହୋଇ ତୋତେ ଖୋଜୁଅଛୁ। 49 ପଦ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲ? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ଯେ ମୋହର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ? ତେବେ କ'ଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମିତି ନୁହେଁ। ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେବେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡ଼ିକି ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ତପି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପୁରା ପ୍ରମାଣର ସହିତ, ଖାଲି ଏମିତି ଫାଲତୁରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବାଇବେଲରୁ କିମ୍ବା ଇତିହାସରୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲି। ସେ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ନିଜ ନଗରରେ ଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋର କାମ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ମୁଁ ରହିବି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସହିତ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ସେ ଆସିନଥିଲେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଭକ୍ତି କରୁନଥିଲେ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜଣେଇଲି ଇତିହାସରୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 3102 BC, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି କିପରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।